का बना। आप कौन? रिपोर्टर। पार्किंग तो अभी रेलवे के अंडर में चल रहा है, जोर ज़बरदस्ती सब ले रहा है। अब तो रेलवे ख़त्म है। জানে দেখো ছবি করে আসছে। स्टेशन में पार्किंग में टोटो लाने से क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग को? टोटो मैंने लाने से खड्डे तो दिक्कत नहीं है, बट लेकिन जो रात में जो पार्किंग जाता है पैसेंजर लेके भाड़ा लेके तो पैसा लेता है बस। कौन लेता है? वही पार्किंग में जो काम करता रहा पार्किंग लड़का लोग वही लोग। कितना करके लेता है? पर एक 20 रुपया पट्टी। तो टोटो का तो पार्किंग नहीं लगता है ना, फिर क्यों देते हैं आप लोग? पता नहीं लेता है। नहीं देने से वही गाड़ी फाड़ी घुमा देता है ना, मारपीट भी करता है। क्या ये भी कुछ नहीं हो रहा, पहले हो रहा था, पहले पार्किंग लेता था, अभी नहीं लेता। अभी नहीं लेता है। हम लोग से तो ये भी नहीं लेता है। किससे लेता है? नहीं मालूम है जी, पहले लेता था, पहले डेली कितना 30 रुपया। अभी भी लेता है? जैसे सुने झगड़ा हुआ है परसों किसी से हुआ है, हम लोग से नहीं लेता है, हम लोग यहीं का है ना, अभी नहीं ले रहा। बाहर वाला का लेता है, कौन घुसने से भी लेता है, निकालने से भी लेता है। क्या मतलब आने का टाइम में पैसेंजर लेके आओ फिर भी लेता है 30 रुपया, जाने का टाइम में भी 30 रुपया लेता है। तो टोटो का तो पार्किंग नहीं है यहाँ पर। नहीं है, लेकिन इधर ज़बरदस्ती करता है ना, नहीं देने से वही झमेला करता है। तुम लोग पुलिस को बताता नहीं है? नहीं बताया, एक बार हुआ था झमेला की याद हम लोग भी, तो हम लोग से नहीं लेता ना। हम लोग जब भी जाते हैं शालीमार वहाँ पार्किंग देना पड़ता है। कितना लेता है पार्किंग? 50 रुपया पर टोटो पे लिया जाता है। हम लोग 150-200 रुपया कमाया, उसमें 50 दे दे तो फिर हम लोग को बचेगा क्या? पार्किंग का स्लिप देता है? नहीं, स्लिप नहीं मिलता है हम लोगों को। स्लिप मांगने पर क्या बोलता है? स्लिप मांगने में बोलता है कि यही रूल है, आपको देना पड़ेगा यहाँ पार्किंग करने के लिए। नहीं दिए तो क्या फिर आने नहीं मिलेगा? मारपीट भी करता है? नहीं, मारपीट का तो ऐसा हमको पता नहीं है। फिलहाल हम वहाँ पर जो लोग रहते हैं वहाँ पैसा लेते हैं, ठीक है, पार्किंग का पैसा लेते हैं। और ख़ास करके यहाँ टोटो वाले का बहुत असुविधा हो गया है। कौन करता है सर? वहाँ का जो लोग है वही लोग करते हैं, वहाँ रहते हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं, वहाँ लोग रहते हैं, पैसा लेते हैं टोटो वाले से। हम लोग चाहते हैं जो हम लोग 2 रुपया कमा रहे उसमें से 200-250 रुपया जो हम लोग कमाते हैं उसमें 50 दे देंगे तो हम लोग को फिर बचेगा क्या? आपका नाम क्या है? मेरा नाम वसीम अख्तर है। पहले मेरा नाम संदीप कुमार दास है, मैं शालीमार स्टेशन के पास रहता हूँ, हिरनपुर के पास। ये केस मतलब 19 जनवरी 2025 में एक बार हुआ था। हम टोटो ड्राइवर है, क्यों रंगदारी टैक्स मांगता है, तो हम बोले ठीक है हम पार्किंग देंगे, आप हमको बिल दीजिए टोटो का, आप 30 रुपये लीजिएगा तो बिल दीजिएगा ना। बिल नहीं दिया है, बोला कि देना ही पड़ेगा। विरोध करने पर वहाँ पर मारा गया, जबकि वहाँ CCTV सब कुछ था। वो मारने का बाद में हम उसमें हम लोग कुछ नहीं किए। उसके बाद में नेक्स्ट अगले दिन हम कमिश्नर साहब के पास गए, अपना चिट्ठी जमा किए और एक टी गार्डन थाना में चिट्ठी जमा किए कि सर ऐसा बात है, इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ওই পার্কিং ইলিগাল পার্কিং নিচ্ছে, অবৈধভাবে যা ওই পার্কিং জোনের বাইরে থেকে ওরা নিচ্ছে। আর এই নিয়ে সব সময় এখনও কোনো দিন দিদি বলেছেন, তারপরে কোনো দিন থামার চেষ্টা করছে না। হয়তো একটু কমেছে, কিন্তু পার্কিং অবৈধভাবে এখনও সবার থেকে নেওয়া হচ্ছে, ঝামেলাও হচ্ছে, ড্রাইভারকেও মারা হচ্ছে। এই রকম। আর সেদিন সন্দীপ আমি
সন্দীপ বলে ছেলেটা তাকে মেরেছিল, ওর মারপিট হয়েছিল। ওর মা আমার কাছে এসেছিল, আমি ছুটে পার্কিংয়ে গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখলাম ওখানে প্রশাসন ছিল, 5 জন প্রশাসন সন্দীপের উপরে গায়ে দোষ চাপাচ্ছে। কিন্তু সন্দীপ তো সবসময় প্রতিবাদ করেছে কি পার্কিং আমি দেবো না, ও টোটো চালক, ওদের তা সত্ত্বেও বলে দিতেই হবে। তো এটাই আমি বলেছিলাম বড়োবাবুকে, তো বড়োবাবু বলছে না না ওকে দিতেই পার্কিং আমি দেখেছি, পার্কিং লেখা আছে, পার্কিং দিতেই। পার্কিং লাগে না, টোটো পার্কিং লাগে না, কিন্তু বড়োবাবু কোথায় কি আমি দেখেছি পার্কিং ওদেরকে দিতেই হবে। আমি বললাম দেখুন পার্কিং না দিলে ওরা বুঝবে, তাহলে পার্কিং দিলে মারধর করছে, তো মারধর করেছে তো সন্দীপকে, তো যেহেতু সন্দীপ ইয়ং ছেলে ওকে মেরেছে। দিদি তো এর নিয়ে বলেছিল যে এরকম চলবে না, স্যার দিদির কথা তো শুনছে না। এখানে প্রশাসনও সঙ্গে আমার লড়াই হয় এই নিয়ে যে আপনি আজে বাজে পার্কিং নেবেন না, অবৈধভাবে নেবেন না। ওরা বলছে না, ইলিগালভাবে ওরা নিচ্ছে না, ঠিকই নিচ্ছে। আমাকে বড়োবাবু বারবার বলেছেন কি আপনার কি মনে হচ্ছে পার্কিং কীভাবে নিচ্ছে? পার্কিং সবাইকে দিচ্ছে, তোলাবাজি করে নিচ্ছে। পার্কিং জোনের বাইরে 2 নম্বর গেট, পার্কিং ওর সাইডের মধ্যে জুরিস্ট্রিকশনের বাইরে এসে পার্কিং নিচ্ছে। ড্রাইভারকে ধমকাচ্ছে কি চল পার্কিংয়ে যা, না হলে টাকা এখানে দিতে হবে। আমি কবার বিরোধিতা করছি, আমাকে ঘেরে বলছে যাও তোমরা জামানা চলা গিয়া, তখন ছিলে এখন তুমি বললে তোমাকে খেলাবো, এইভাবে আমাকে জোর করে পার্কিং। হ্যাঁ আমি প্রতিবাদ করি বলে আমাকে মারার হুমকি দেয় নানাভাবে এ করে। কিন্তু আমি পুলিশকে জানিয়েছেন? পুলিশকে বড়োবাবুকে জানিয়েও কোনো লাভ হচ্ছে না, উল্টে আমাকে। আমার নাম রবীন্দ্র সিং, ডেজিনেশন এক্স প্রেসিডেন্ট, 39 ওয়ার্ড এক্স প্রেসিডেন্ট। তোলাবাজির অভিযোগ, এবং টোটো চালকরা তারা যেটা বলছেন যে কোনো স্লিপ দেওয়া হচ্ছে না, অথচ তাদের থেকে টোটো নিয়ে গেলে 30 টাকা 50 টাকা করে চাওয়া হচ্ছে। এবং এই বিষয়ে একজন টোটো চালক তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, পুলিশ কমিশনারের কাছে এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের কাছে তিনি অভিযোগ জানিয়েছেন। কি বলবেন? এরকম কোনো ঘটনা আমাদের জানা নেই। বেসিক্যালি এটা টোটালটাই প্রশাসন দেখেন, এবং সর্বোপরি যেটা ব্যাপার, এটা এর আগেও আমরা বলেছি যে পুরো জোনটা রেলের জোন, টোটাল পার্কিং এখন রেল দেখছে। রেল কবে কি টেন্ডার করবে, রেল কিভাবে কাকে দেবে, কি করবে, সেটাও আমাদের বলার কিছু নেই সেখানে, সেটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এর আগে যখন এরম একটা ঘটনার হয়েছিল, একটা দুটো গ্রুপের মধ্যে, একটা স্থানীয় গ্রুপের মধ্যে একটা ঝামেলা হয়েছিল, ঠিক তখন থেকে আমাদের মাননীয় বিধায়ক থেকে শুরু করে সিপি সাহেব সবাই তার এগেনস্টে অ্যাকশান নিয়েছিলেন। আমরা সকলে মিলে থেকে সেটার এগেনস্টে অ্যাকশান নেওয়া হয়েছিল, এবং প্রশাসন সর্বোপরি সমস্ত রকম ব্যবস্থা এর এগেনস্টে নিয়েছিল। বর্তমানে ওখানে সবসময় পুলিশ পোস্টিং থাকে। এটা সর্বৈব আমার কাছে যা আছে, এটা সর্বৈব মানে মিথ্যা যাকে বলা যায়, এরকম কোনো ব্যাপার নেই। হয়তো কোনো গ্রুপ অফ পিপল কোনোভাবে আমাদের দলকে ম্যালাইন করার জন্য এই সবগুলো করছে বা চেষ্টা করে যাচ্ছে এগুলো করা, এরকম কোনো ব্যাপার কিন্তু ওখানে ঘটছে না। সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন, এবং তিনি যেটা জানিয়েছেন যে দলের কিছু লোকজনও জড়িত, মানে যে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে তিনিও তৃণমূল করেন, এবং তিনি টোটো চালক তিনিও তৃণমূল করেন। তাহলে এই অভিযোগটা উঠছে কেন? এবং একজন নয়, একাধিক টোটো চালকের অভিযোগ করছেন। আমি আবার বলছি যে এই ধরনের কোনো অভিযোগ আমাদের কাছে আসেনি। কোনো যে দুজনের মধ্যে কোনো হয়তো একটা কোনো কারণে একটা মারপিট লাগতে পারলো, কিছু করতে পারলো, সেটা অন্য ম্যাটার। আমি ওখানে প্রশাসনের সাথে সবসময় যোগাযোগ আছে, প্রশাসন অত্যন্ত তৎপরতার সাথে এই সমস্ত ব্যাপারগুলো দীর্ঘদিন ধরে দেখছেন, এবং তার এগেনস্টে যা ব্যবস্থা নেওয়ার সমস্ত কিছু ব্যবস্থা রেখেছেন। ওখানে পুলিশ পোস্টিং থাকে সব সময়। আমি ঠিক, এবং প্রশাসন যেটা আমাকেও জানিয়েছে যে এরকম কোনো ইনফরমেশন তাদের কাছে নেই। এবার কারোর সাথে হয়তো কেউ হয়তো দুটো ঘুষি, কারোর সাথে হয়তো ব্যক্তিগতভাবে লাগালাগি হয়েছে, সেটা নিয়ে হয়তো এটা কেউ কেস করেছেন, সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু প্রশাসনও জানিয়েছেন যে এর সাথে ওই সব কোনো ম্যাটার নেই। কেউ এই ব্যাপারগুলোকে, বা যিনি করেছেন, যিনি যদি এরকম কিছু করে থাকেন, সেটাও প্রশাসনই দেখবে তার এগেনস্টে কী করা, যেটা সত্যতা কতটা আসে। আমাদের যেটা মনে হয়েছে এটা মিথ্যে খবর দিয়ে তারা আমাদের দলকে নানাভাবে আমাদের দলের ভাবমূর্তি চেষ্টা করে নষ্ট করে।